কল্পনা করুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এমন এক জায়গায় যেখানে চারিদিকে শুধুই ধুলো, শুকনো মাটি আর সীমান্তের কাঁটাতারের নিস্তব্ধতা। চোখ যতদূর যায় তেমন কোনো বড় শহর নেই, নেই ব্যস্ত রাস্তা, নেই মানুষের কোলাহল। অথচ এই নির্জন মাটির বুকের নিচেই লুকিয়েছিল কয়েকশো বছরের পুরনো এক গল্প। এমন এক গল্প যেখানে আছে বসতি, কৃষি, বাণিজ্য, ধর্মীয় রীতি, ভূমিকম্প আর প্রায় 100 মানুষের কঙ্কাল। ভাবুন তো, যে জায়গাটাকে আজ দেখে মনে হয় পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্ত, সেই জায়গাতেই একসময় মানুষের ঘর বাড়ি ছিল। সন্ধে নামলে হয়তো চুলোর ধোঁয়া উঠত, পথ দিয়ে উটের কাফেলা চলতো, কোথাও ধানের তুষ ছড়ানোর শব্দ, কোথাও আবার মাটির প্রদীপের আলো। আর আজ চারিদিকে নিস্তব্ধতা। গুজরাটের কচ্ছ, ভারত পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি এক প্রত্যন্ত অঞ্চল, আর সেখানেই প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে সামনে এসেছে এমন কিছু চিহ্ন যা এই গোটা এলাকার অতীতকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। এই জায়গাটির অস্থায়ী নাম দেওয়া হয়েছে বড়বাড়ি গাঁও। নামটা হয়তো এখনও ইতিহাসের বইয়ে নেই, কিন্তু মাটির নিচে যে গল্প পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটা শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিয়ে নয়, শুরু হয় সীমান্তের টহল দেওয়া বিএসএফ জওয়ানদের চোখে পড়া কিছু অস্বাভাবিক জিনিস থেকে। সীমান্তের এই অঞ্চলে প্রতিদিনের কাজ মানেই পাহারা, চারপাশের ভূখণ্ডের উপরে নজর রাখা, কোথাও সন্দেহজনক নড়াচড়া হচ্ছে কিনা তা দেখা। সেই টহলের সময় জওয়ানদের নজরে আসে মাটির নিচে ছড়িয়ে থাকা কিছু অদ্ভুত কাঠামো। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে পুরনো কোনো গ্রামের ভাঙা বাড়ি, কিন্তু প্রশ্ন ছিল এখানে গ্রামের চিহ্ন এলো ঠিক কোথা থেকে? কারণ বর্তমান সময়ে এই এলাকা কার্যত জনবসতিহীন। ডক্টর গৌরব চৌহান তিনি ঠিক কি বলেছেন শুনবো। रिसेंटली द ग्रेट रन ऑफ कच्छ में जो स्पेसिफिकली वेस्टर्न ग्रेट रन ऑफ कच्छ में कुछ इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है, जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात करें, जो कच्छ का रन जो हमको आज दिख रहा है वो पहले वैसा नहीं था। आज जो हमको दिख रहा है, भूकंप और जो सी लेवल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो भी लैंडस्केप में जो डिफरेंट क्या बोलते डायनामिक्स होते हैं, उसकी वजह से आज हमको ये बैरन लैंड और सॉल्ट वाला पेन दिख रहा है। रन हमारे हिसाब से फैक्ट्री ऑफ द रॉक है, जिसमें पत्थर बनते हुए नज़र आते हैं। आर्कियोलॉजिकली बात करें तो धोलावीरा और हड़प्पन साइट्स जो कच्छ में है वेस्टर्न इंडिया में, उसमें मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि वहाँ आज से शायद 5,500 साल के आजू बाजू लोग वहाँ रहने आए थे, और 3,500 साल तक, मतलब वहाँ 2,000 साल के आजू बाजू लोग वहाँ रहे, और बाद में वो लोगों ने साइट छोड़ा हुआ है। जितनी भी हड़प्पन साइट कच्छ में मिल रही है, वहाँ पर आपको इतना कोई दिख नहीं रहा है कि कोई अचानक से कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है और लोगों ने छोड़ दिया है। बहुत सारी थियरी कि कुछ लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन में गए हैं, तो कुछ थियरी है कि वो लोग टूवर्ड्स अरेबियन सी गए हैं, और कुछ थियरी ऐसी भी है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था तो रन ऑफ कच्छ में इंडस रिवर का पानी आता था, अरेबियन सी का भी पानी आता था। तो सब्सिक्वेंटली ये जो रिवर का या पानी का जो कोर्स है वो वेस्ट में शिफ्ट हुआ है, रन ड्राई हुआ है, तब ये लोग कुछ लोग टूवर्ड्स रन गए थे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का अगर हमको कुछ ह्यूमन हिस्ट्री देखना हो तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ में बहुत सारी साइट मिली है। कुछ पेपर ऐसे दिखाए हैं जो हमारे जिसमें हम लोग सहभागी थे कि 3,000 साल की भी साइट रन में मिली है, जिसको करीम शाही बोलते हैं। फिर जो आयरन एज कल्चर है, फिर मिडेवियल एज में वीगा कोट भी आता है। अभी 2024 में से पहले जो बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने पेट्रोलिंग करते हुए रन ऑफ कच्छ में, वेस्टर्न ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, बॉर्डर एरिया में, हमारे इंडियन टेरिटरी में कुछ साइट्स देखी कि वहाँ पर ह्यूमन के स्केलेटन बहुत सारे पड़े थे। तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बताया, और जो ऑफिसर ने श्री नारायण माधु है, जो अभी एडिशनल कलेक्टर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, उनको इन्फॉर्मेशन दी। नारायण माधु सर ने हमारे कुलपति श्री को ये इन्फॉर्मेशन दी, और फाइनली जब कुलपति श्री ने हमको बोला, मोहन भाई पटेल ने, तो हम लोग वो साइट को ढूंढ पाए बीएसएफ की परमिशन से और उनकी मदद से। সৈন্যরা জায়গাটিকে বলতে শুরু করেন পরিত্যক্ত গ্রাম হিসেবে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এই পরিত্যক্ত গ্রামের ধারণাই হয়ে ওঠে বড় রহস্যের দরজা। কারা এখানে থাকতো, কত বছর আগে, কেন এই জায়গায় বসতি তৈরি হয়েছিল, আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মানুষগুলো কোথায় চলে গেল?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই শুরু হয় অনুসন্ধান। ক্রান্তিগুরু শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্প এই অঞ্চল নিয়ে তদন্ত শুরু করে। আর মাটি সরাতে সরাতেই সামনে আসতে থাকে একের পর এক চিহ্ন। প্রথমে বড় বড় ইটের কাঠামো, তারপর মাটির তৈরি নানা ধরনের গৃহস্থালির জিনিস, তেলের প্রদীপ, একটি তামার মুদ্রা, উটের একটি মূর্তি আর এমন কিছু সরঞ্জাম যেগুলো দেখে গবেষকদের ধারণা ধানের তুষ ছড়ানোর মতো কৃষিকাজে ব্যবহার করা হতো, এগুলোকে এমন ব্যবহার করা হতে পারে। এখানে গল্পটা একটু থামিয়ে ভাবুন, একটি তামার মুদ্রা মানে শুধু একটি পুরনো ধাতব টুকরো নয়, একটি প্রদীপ মানে শুধু মাটির তৈরি ছোট পাত্র নয়, একটি কৃষি সরঞ্জাম মানে শুধু একটি পুরনো যন্ত্র নয়। সবগুলোকে একসঙ্গে রাখলে এগুলি একটা সমাজের ছবি হয়ে উঠতে পারে। একটা সমাজ যেখানে মানুষ এসে শুধুমাত্র কয়েকদিন থাকেনি, বরং দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করেছেন, ঘর তৈরি করেছেন, খাবার উৎপাদন করেছেন, জিনিসপত্র তৈরি করেছেন, আলো জ্বালিয়েছেন, লেনদেন করেছেন আর সম্ভবত দূরের মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান অনুযায়ী এই বসতির সময়কাল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে, অর্থাৎ মধ্যযুগের সেই সময় যখন কচ্ছ এবং সিন্ধু উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়কে এখানে সোমরা যুগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো, এমন একটি বসতি এই প্রত্যন্ত জায়গায় কেন তৈরি হয়েছিল? উত্তরটা লুকিয়ে থাকতে পারে ভূগোলের মধ্যে। আজকের কচ্ছকে আমরা যেভাবে দেখি, কয়েকশো বছর আগেও কি অঞ্চলটা ঠিক এমনই ছিল? সম্ভবত না। ভূদৃশ্য কখনো স্থির থাকে না, নদীর গতিপথ বদলায়, জলাভূমি তৈরি হয়, শুকিয়ে যায়, উপকূল পিছিয়ে যায় বা এগিয়ে আসে। ভূমিকম্প মাটির উচ্চতা বদলে দিতে পারে, কোথাও নদী শুকিয়ে যায়, আবার কোথাও নতুন জলপথ তৈরি হয়। আর কচ্ছ তো ভূকম্প প্রবণ অঞ্চল হিসেবেই পরিচিত। তাই আজ যেখানে শুকনো অনুর্বর মাটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে মধ্যযুগে হয়তো জল ছিল, হয়তো ছিল কোনো নদীপথ বা জলপথ। আর যদি সেই জলপথ আভ্যন্তরীণ অঞ্চলকে আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে থাকে, তাহলে হঠাৎ করে এই বসতির গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। কারণ তখন এটি শুধু একটা গ্রাম নয়, এটি হয়ে উঠতে পারে একটি সংযোগস্থল। একদিকে স্থলভাগের কৃষিজ পণ্য, অন্যদিকে আরব সাগরের বাণিজ্য পথ, আর মাঝখানে মানুষ, বণিক, কৃষক, কারিগর, যাত্রী, সম্ভবত পশুপালকও। একটা ছোট বসতি কিভাবে বড় বাণিজ্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে, বড় বাড়ি গাঁও, এই প্রশ্নটাই সামনে নিয়ে আসে। দুপুরের প্রচণ্ড রোদ, দূরে ধুলোর মধ্যে একটা কাফেলা এগিয়ে আসছে, উটের পিঠে পণ্য। গ্রামের কাছে এসে থামলো তারা। কোথাও কোনো জল দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, কোথাও খাবার, কোথাও হয়তো স্থানীয় কৃষকের সঙ্গে পণ্যের বিনিময় চলছে। আর রাত নামলেই মাটির প্রদীপ জ্বলছে। আজকের মতো বিদ্যুৎ নেই, মোবাইল নেই, রাস্তা নেই, কিন্তু যোগাযোগ আছে। এই যোগাযোগই তখনকার অর্থনীতির প্রাণ। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।